مشرق وسطی میں پائیدار امن کا مشن اسلام آباد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ وفود کی سطح پر مذاکرات کل ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکہ کی نمائندگی نائب صدر جے ڈی وینس، ڈیوڈ وٹکوف اور جیریڈ کشنر کریں گے۔ ایرانی وفد ممکنہ طور پر وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف پر مشتمل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں ایرانی اور امریکی وفود آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے۔ دونوں وفود کی پہلے پاکستانی قیادت سے الگ الگ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اقدامات اور انتظامات کا جائزہ۔ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم نے مختلف عالمی رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ایران اور امریکی وفود سے ملاقاتوں کے ایجنڈے پر بھی تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی اجلاس۔ امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا۔ صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ آنے والے وفد کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے آنے والے وفود اور صحافیوں کے لیے سفری پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ۔ اسلام آباد ٹاکس 2026 کے شرکاء کو ویزا آن ارائیول دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا شرکاء کو پاکستان آمد پر ویزا جاری کیا جائے گا۔ تمام ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایئرپورٹس پر شرکاء کے لیے خصوصی ڈیسک بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا جائزہ۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار۔ تمام فریقین پر زور دیا امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ پاکستان فریقین کو مذاکرات کے ذریعے حتمی معاہدے تک پہنچنے میں تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کو سراہا۔ غیر ملکی وفود کو اپنی دعوت کا اعادہ کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ٹینکر سے فیس لے رہا ہے۔ ایران تیل کی ترسیل میں ناقص کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ صورتحال معاہدے کے مطابق نہیں۔ آبنائے ہرمز سے بہت جلد تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو جائے گی، چاہے اس میں ایران کا تعاون شامل ہو یا نہ ہو۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایران اپنے شہداء کے خون پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا سرکاری ٹی وی پر بیان۔ کہا ریاست اپنے حقوق پر سمجھوتا کیے بغیر امن کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وطن پر حملہ کرنے والے مجرم اب بچ نہیں سکیں گے۔ ایران کے ہونے والے ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے نیا طریقہ کار اپنائیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ میں ایران کو فاتح قرار دے دیا۔ دشمن کے ساتھ مذاکرات کے باوجود لوگوں کو سڑکوں پر رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی لبنان میں دراندازی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا یہ دھوکہ دہی ممکنہ معاہدوں پر عدم سنجیدگی کی خطرناک علامت ہے۔ اسرائیلی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں۔ ایران اپنے لبنانی بہن بھائیوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی صدر سے ترک صدر طیب اردوان کی ٹیلی فونک گفتگو۔ ترک صدر نے کہا مذاکرات کو دیرپا امن کے حصول کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔
वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, कहा लेबनान समेत तमाम महाज जंगबंदी का कभी अलहदा ना होने वाला हिस्सा है। तमाम मज़ाहमती महाज जंगबंदी का हिस्सा होना 10 निकात की तजवीज़ का पहला नुक्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेबनान के मसले पर वाज़ेह तौर पर जोर दे चुके। लेबनान मामले से इनकार या पीछे हटने की कोई जगह नहीं। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भारी कीमत होगी, सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आग को फौरी तौर पर बुझाया जाए। ईरानी पासदारान इनकलाब ने सीज़ फायर के दौरान मिसाइल हमलों की तरदीद कर दी। कहा जंग बंदी के बाद किसी भी मुल्क पर कोई मिसाइल नहीं दागे। कोई शक नहीं कि ऐसे हमलों के पीछे सेहूनी दुश्मन और अमरीका है। ईरान की मुसल्लह अफवाज अगर किसी हदफ को निशाना बनाएंगे तो इसका ऐलान वाज़ेह और सरकारी तौर पर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम आलमी रहनुमाओं के टेलीफोनिक राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का टेलीफोन। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने जंगबंदी कराने पर मुबारकबाद दी। सदर मैक्रोन का अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राबिता। जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर आज़म से इटली की हम मनसब का भी टेलीफोनिक राबिता। अतालवी वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की मेज़बानी पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इसराइल का लबनान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म के लबनान के साथ मुज़ाकरात के अहकामात। नेतन्याहू ने कहा लबनान की जानिब से मुताद्दिद दरखास्तों के बाद फौरी मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएंगे। मुज़ाकरात का मकसद हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करना और इसराइल लबनान ताल्लुकात को मामूल पर लाना है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। WTI 98 और ब्रेंट की $96 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,820 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी तेजी का रुझान। जापान के निके इंडेक्स में 2% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन और हांगकांग के स्टॉक मार्केट्स में भी 1% का इजाफा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जुड़वा शहरों में आज भी मकामी छुट्टी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी डिवीजन के 5 अजिला में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस। जेहलम, चकवाल और अटक के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयाँ। पुलिस, रेंजर, CTD और इंटेलिजेंस इदारों का मुश्तरका फ्रेमवर्क फाल। अहम ट्रांजिट पॉइंट्स, रिहायशी आबादियों और हसास मकामात पर निगरानी सख्त। इंटेलिजेंस बेस्ड स्क्रीनिंग, रिहायशी क्वाइफ की तस्दीक और दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का अमल तेज। सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन की हैरासमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले। शिकायत के अंदराज के लिए किसी थाने या दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मोबाइल यूनिट खुद पहुँचेगा। सोशल मीडिया हरासमेंट का शिकार बच्चे बिलखसूस खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। मुतासरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। साइबर क्राइम यूनिट फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर भी शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। पंजाब पुलिस साइबर पेट्रोल विंग और साइबर पुलिस अकेडमी भी कायम की जाएगी। 1973 कायम कौमी वहदत की अलामत। रियासत का बुनियादी कानूनी और सियासी फ्रेमवर्क। यौम दस्तूर के मौका पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा 1973 का आइन तवील मुशावरत और इत्तफाक़ी राय का नतीजा था। आइन की मुतफ़िक़ा मंजूरी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद आइन ने रियासती तसलसल बरकरार रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा 1973 का आइन विफाक, पाकिस्तान और कौमी इत्तेहाद की दरख्शंदा अलामत है।
वफाक़ पाकिस्तान के तमाम रियासती इकाइयाँ कौमी यगानगत और मजमूई मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए अपना आईनी किरदार खुश उसलूबी से सरअंजाम दें। वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सेफ सिटी मंसूबा अवाम की सलामती और जुराइम के तदारुक के लिए इंतहाई ज़रूरी है। शहरियों के जान माल की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल जदीद दौर का अहम तकाजा है। सेफ सिटी मंसूबा न सिर्फ जुराइम के रोकथाम में मददगार साबित होगा, मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए। ताख़ीर से लागत में इजाफा होने का खदशा। सीनियर सियासतदान सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा इंतकाल कर गए। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार अली खान तवील अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा डेरा गाजी खान में आज अदा की जाएगी। जुल्फ़िकार अली सेनेटर, सूबाई वज़ीर, मुशीर वज़ीर आला पंजाब भी रहे। सियासी और समाजी हलकों का जुल्फ़िकार अली खान के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार।